सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। और बई प्यारे विद्यार्थियों की हाल है। अज फिर मैं थोड़ी एक होर क्लास बैठा तो वधिया लगता बई। तो मैंने पक्का पता है कि थोड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ क्लास की याद आती होगी। खैर चलो थोड़े शौक असी पूरे कर रहे हैं फिलहाल इतने बैठ के। तो चलो आप हिस्टरी का जो नैक्सट टॉपिक है बेटे अज शुरू करते हैं। सिखा के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी उन्होंने बारे पढ़ते हैं। पिछे आप किया किस तरह गुरु नानक देव जी ने सिखिज़म की शुरुआत की, फिर दूसरे गुरु साहब गुरु अंगद देव जी ने उसको अगे बढ़ाया, तीसरे गुरु साहब गुरु अमरदास जी ने उसनों होर जोश नाल होर जज्बे नाल श्रद्धा नाल उसनों अगे नवीं उचाइयां के शिखर पर पहुँचाया। तो फिर चौथे गुरु साहब गुरु रामदास जी की वारी आई। गुरु रामदास जी का जो गुरु काल है वह तो थोड़े समय ਲਈ सी, लेकिन उन्होंने भी ऐसे इतिहासिक काम किए जो शायद कोई होर कर सकता। तो सिखिज़म के लिए उन्होंने एक महान सेवा सी। पहले आप उन्होंने करांगे शुरुआती जीवन, किस तरह बचपन उन्होंने माता पिता उन्होंने परिवार किस तरह वो गुरु जी के संपर्क च आए, किस तरह फिर वो सिख बने और फिर किस तरह गुरु गद्दी उन्होंने प्राप्त हुई। बड़ा कमाल का किस्सा है भी किस तरह उन्होंने गुरु गद्दी प्राप्त हुई। तो वो सारा आप पढ़ांगे। इस तो इलावा सिखिज़म के विकास लिए उन्होंने जो महान कारज किए वो सारे इस आप पढ़ांगे। तो एक बार फिर दोबारा तुहानूं कहना कि बेटे ये वीडियो ध्यान नाल देखनी, सारी देखनी, एंड तक देखनी है ताकि सानू समझ आए। ये सिर्फ साडे इतिहास की गल नहीं है, सिर्फ साडे क्लास का सिलेबस नहीं है। ये साडे गुरुआं नाल संबंधित, साडे कल्चर नाल संबंधित, साडे श्रद्धा नाल संबंधित जानकारी है जिहड़ी पंजाबियां नूं सानू होण बड़ा जरूरी है। तो आओ फिर आपां ये लैसन शुरू करते हैं। रामदास जी बारे जिहड़े कि सिखां दे चौथे गुरु बने। उन्हां दा जो गुरु काल है 1574 तो लैके 1581 ईस्वी तक है। शुरुआत में आपां गल करांगे उन्हां दे आरंभिक जीवन दी। सब तो पहले जन्म अते माता पिता है। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 ईस्वी च लाहौर शहर की चूना मंडी विखे होया सी। उन्हां दे पिता का नाम हरिदास सी जो सोढ़ी जात के खत्री सन। उन्हां दी माता का पहला नाम अनूप देवी सी अते विआह तो बाद दयाकाल रखा गया सी। रामदास जी नूं बचपन विच जेठा किया जांदा सी। वैसे तो जेठा का जो अर्थ है वो सब तो पहला पैदा होने वाला ज्येष्ठ पुत्र यानी कि वड्डा भरा। अगे पढ़ते उन्होंने बचपन बारे। जेठा जी बचपन तो ही बड़े धार्मिक विचारों के सन। उन्होंने माता पिता गरीब सन, वो घुगड़ियां वेच के रोजी कमाते सन। किस तरह वो गुरु अमरदास जी के संपर्क में आए, उन्होंने शिष्य बने। कहा जाता है कि एक दिन जेठा जी कुछ सिखां नूं ढोलकियां ते छैणियां नाल शब्द गाउंदे होए गोइंदवाल वल जांदे उन्होंने देखा। वो भी सिखां दे नाल ही गुरु साहब के दर्शन करन लई चल पए। गोइंदवाल पहुंचण ते वो गुरु साहब के चरनां विच टह गए। भाई जेठा दे दिन रात गुरु साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। वो अपना निर्वाह उबले हुए छोले या कणक दीयां घुगणियां वेच के करते सन। यानी बहुत मेहनती सी, अपना गुजारा खुद उबले हुए छोले वेच के करते सन और लगातार गुरु साहब की सेवा विच उत्थे जुटे रहे। अगे है विआह अते संतान। गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी के सुंदर रंग रूप ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1553 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਪਿਰਥੀਆ ਚੰਦ ਜਾਂ ਪਿਰਥੀਆ, महादेव ਅਤੇ अर्जुन देव उन्हां दे छोटे पुत्र सन। अगे है जी गुरुआई की प्राप्ति। किस तरह गुरु गद्दी
ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ 1574 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜੱਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਝਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੰਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਨੀ ਮੰਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ, 1.5 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 2 ਫੁੱਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੰਝੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਵਣ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਣ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੋਲੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗਣ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਵੱਜ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੁਣਾ, ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਲਾਡ, ਕਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੀਏ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਨੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਧੀਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਕਾਰਜ, ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 1574 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1581 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਨੀਂਹ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ 1575 ਈਸਵੀ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਵਰੂਪ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਆਦਿ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੋ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਨਾਮੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਸੰਦ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਸਨਦ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚ ਸਥਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਸਾਥੀ ਸਨ ਔਰ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਫਲਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਲਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਮਰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ 679 ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਤੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ
ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣੇ, ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ। 1581 ਈਸਵੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੱਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਸੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਯੋਗਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਖਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਘਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ।